किसानी अंदोलन देखते हुए देखिए तो जिमें जिमें अंदोलन अगे वधिया तो जो बीजेपी के लीडर बोले ने तो बीजेपी के लीडर के बोलों ने ज़्यादातर जो कहा जाए तो किसानों को दुखी दिता। दुख भी इस कदर कि दिल से सीधिया सट्टा वजिया ने। इस बार नरेंद्र तोमर खेतीबाड़ी मंत्री ने जिवें बयान दिता तो उदों बाद तुम समझ सकते हो कि आखिरकार किस तरह के नाल भाजपा इस पूरे मसले को देखती है। तो पंजाब के जोड़े सियासी लीडर ने उन्होंने भी किते ना किते नरेंद्र तोमर से उल्टा जो हमला बोलिया गा। नरेंद्र तोमर का बयान सुन लो पहला, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहता कहते भीड़ इकट्ठी करके कानून नहीं बदले जा सकते, तो गलबात करनी पड़ेगी, फिर ही कोई मसले का हल निकलू। आपके पास है मंत्री हैं सर, किसान लगातार बैठे हुए हैं, अभी तो अब गर्मियों की तैयारी शुरू कर दी। जानकारी ऐसी है कि अब तो राकेश टिकैत ने वीडियो जारी किया और एसी वगैरह लगने लगे पंडाल में उनके। देखिए, दरअसल क्या है कि किसान यूनियन के लोगों से सरकार ने बहुत संवेदनशीलता के साथ 12 दौर की बातचीत की है। बातचीत का निर्णय तब होता है जब आप किसी कानून में कोई आपत्ति बताओ। कानून में किसान के विरुद्ध क्या है ये तुम बताओ। फ्लैट कहोगे कानून हटा दो, तो ऐसे थोड़ी होता है कि कोई भीड़ इकट्ठी हो जाए और कानून हट जाए। ये तो रखना पड़ेगा अपने को कि भाई आखिर कौन सा पॉइंट है जो किसान के विरुद्ध जाता है। सरकार समझने को तैयार है, सरकार संशोधन करने को तैयार है, सरकार चर्चा करने को तैयार है, आज भी तैयार है। प्रधानमंत्री ने भी कह दिया, तो किसान यूनियन आंदोलन करती रहे, उससे क्या होगा। कुल मिला के चर्चा जब सरकार करना चाहती है तो चर्चा में बिंदु बताना चाहिए उनको। हम लोग उन बिंदुओं पर बात करने के लिए तैयार हैं। सर एक बड़ा सवाल ये बनता है, इनके पास काफी पैसा एसी लगाए जा रहे हैं पंडालों में, आपको नहीं लगता? कोई बड़ा सवाल नहीं है। कुल मिला के किसान यूनियन अगर किसानों की हिमायती है तो उन्हें चाहिए किसान को तकलीफ कहाँ है ये सरकार को बताए। सरकार उस पर चर्चा करने को भी तैयार है, जरूरत पड़ेगी तो संशोधन करने को भी तैयार। सर एक मध्य प्रदेश तोमर के इस बयान तो बाद कहे जाए बाकी देश का पता नहीं, पर पंजाब के लीडर ने तोमर को जरूर घेरिया। अकाली दल के लीडर ने साफ तौर पर यह गल कही कि जिस तरह के नाल तोमर बयान दे रहे हैं इदू शर्मनाक होर हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह के नाल लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, क्योंकि वो बयानों के साफ तौर पर कह रहे हैं कि यह भीड़ है, जबकि यह एक जन अंदोलन है। लोग आपकी आवाज़ लैके आए हैं। किसानों की गल समझने की बजाय जिस तरह बीजेपी लीडर बयान देंगे हैं वो बेहद शर्मनाक है। नमन ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਇਦੋਂ ਘਟੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਨ ਸਲਾਬ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸੀ ਨੁਕਸ ਕੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਹਲਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਬਿੱਲ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕੀ ਕੱਢਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਟਾਅ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਘਟਾਅ ਹੋਇਆ। ਨੀਵਾਂ ਪਣ ਹੈ ਇਹ, ਵੱਡਾ ਪਣ ਨਹੀਂ। ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗਮਛੇ ਵੀ ਪਾਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਸਪਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦਰ ਬਜਾਏ ਹੱਥ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਫॉर ਦੀ ਫਾਰਮਰਸ, ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟਡ ਦਿਸ ਟੂ ਕੈਰੀ ਵਿਦ ਮੀ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਹਰ ਕਿਰਤੀ ਆਦਮੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਰੀਫ ਕਰੂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੁਣ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੀਡਰ ਜਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿੱਤੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੋਣ। SY ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਏਗੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। मैं माइक पुश करना थोड़ा मैम, मेरा माइक शो। दलाल साहब ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ
ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਭਰਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਆਪਸ 'ਚ ਪਿਆਰ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ओछे बयान दे रहे है शोभा नहीं दिंदा। पर आ मसला कल्ले दलाल साहब का नहीं, दलाल साहब तो एक विचोलिए की भूमिका निभा रहे हैं, जिहड़े विचोलिया नूं हटाउण की गल कर रही है बीजेपी। वो बोली बोल रहे बीजेपी सरकार की, वो बोली बोल रहे बीजेपी पार्टी की। मैं दलाल साहब की प्यास तो पता नहीं कदों बुझूगी कि नहीं बुझूगी। मेरा एक सवाल है दलाल साहब के राही, क्योंकि दलाल साहब तो एक विचोलिए है। मेरा सवाल बीजेपी की हाई कमांड नूं है भी थोड़ा ढिड कदों भरूगा, किन्नी होर कुर्बानियां किसान देणगे तां तुसीं थोड़ा ढिड भरूगा, तां तुसीं अहंकार के घोड़े तो उतरोगे। क्योंकि जदों ताईं बीजेपी का अहंकार नहीं भन्निया जाता उदों ताईं किसानां दी शहादतां इसे तरह होंदियां रहणगीआं। इहदी सारी जिम्मेवारी मोदी साहब के दरवाजे के उत्ते जाके रुकती है। द बक स्टॉप्स एट हिज डोर स्टेप्स, ही इज़ आंसरेबल। दलाल साहब की कहते हैं नहीं कहते, उन्होंने कोई मायना नहीं, दे आर ओनली बिचौलिया। सर नरेंद्र सिंह तोमर की प्राइसेस बढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के एम्बिट में लाना चाहिए? माइक डाउन कर लो बीबी साहब, कौन से एम्बिट में लेके आओ, मसला है कहते हैं ना भूआ नूं घरे लैके आना है, कीमतां घटा के दिओ। लोकां दे उत्ते बोझ पाई जांदे है जिहड़े इन्हां दे मानयोग मंत्री साहिबा अमृत की नाम नहीं जी सीतारमन जी नहीं, वो जिहड़े ईरान की ना उन्हां दा ईरानी जी समृति जी ईरानी के हस्ताब की समृति भुली खड़े हाँ। ईरानी जी तो पूछने वाला जिहड़े 5 रुपये नूं लैके नौटंकी करते होंदे सीगे, अज क्यों नहीं बोलते? अज जदों 100 रुपये या 100 के सैकड़ा पार करी बैठे है, क्यों नहीं बोलती सरकार? क्यों इन्हां लोकां दे मूँह ते अज ताले लगे हुए? मसला गरीबां दा है, मसला लोकां दा है, मसला हिंदुस्तान दा है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ किसान भी है, मजदूर भी है, नौजवान भी है, मिडल वर्ग भी है, कोई ਕਿਹੜਾ वर्ग है ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ। ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। 2008 ਦੇ ਆંકੜੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, $108 ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ 2008 ਦੇ ਅੰਦਰ 45 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ 60 ਰੁਪਏ $60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਡ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਖੜਾ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜੀ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਵਾਬ, ਨਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਭੱਜ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਧਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ, बीजेपी ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ सर तोमर साहब कह रहे सर तोमर साहब कह रहे कि भीड़ इकट्ठी करना कानून रद्द नहीं होने, गलबात लिए तैयार हैं लेकिन कानून रद्द नहीं। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਲੋਕ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਆ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਆ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਕੰਨੀ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਰੇ ਹੋ ਉਲਟਾ ਰਿਹਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਆਖਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ 200 ਕਿਸਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਡੈਥ ਰੇਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀ ਪੱਖ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਡਰਨ ਐਰਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੀਸਫੁਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਮੰਨੀ ਬੈਠੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਇਆ ਵਾ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਕਰੇ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਕ ਕਰੇ, ਨਵਰੀਤ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਕ ਕਰੇ, 19 ਆਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਸਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਖ ਕਰੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ 200 ਤੋਂ ਆਦਮੀ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਘੋਖ ਕਰੇ। ਸਿੰਘੂ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਘੋਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਜੋ ਸੱਚ ਸੀਗਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਰਾਮ ਮੱਚਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਏ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਵਧ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਲਟਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੁੱਭਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਖਰ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਿਤ ਸਿੰਘ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।